मॉर्निंग सुबह से थोड़ा व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था उठने में और कस्टमर लोग श्रद्धा लोग सब गाड़ी में बैठ गए थे। बाद में मैं उठा था तो इसके लिए वो आगे का व्लॉग नहीं बना पाया हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं शिव गुफा, जो गंगोत्री जाते हैं तो बाद में बीच में रास्ते में आता है शिव गुफा, वहीं पे हम पहुंच गए हैं। जो हमारे श्रद्धालु लोग धीरे धीरे उतर के अब जाने वाले हैं शिव गुफा के दर्शन करने के लिए। जो हमारे गंगोत्री जाते हैं तो बाद में रास्ते में आता है, तो वहाँ पे हमने गाड़ी रुकाई है गंगोत्री में शिव गुफा जाने। हेलो मित्रों, जो તમારે પણ અમારી સાથે ચારધામની યાત્રા કરવી હોય જોઈ શકો છો તમારા શ્રદ્ધાળુઓ કેટલાને અમે મોજથી યાત્રા કરાવી રહ્યા છીએ। તમે વિચારો કે મારે પણ ચારધામની યાત્રા કરવી છે, કેમ કરવી ખબર નથી તો એક કોન્ટેક્ટ કરજો કે ખોડલ હોલિડે, હું તમને લિંકમાં આપું છું નંબર, ફોન કરો એ તમને જણાવશે કઈ રીતની ચારધામનું પેકેજ આવે છે, કઈ રીતે જવાનું હોય છે, એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરજો। હા, અમે એકવાર અમૃતસરથી ગંગોત્રી જતા હતા પણ રસ્તામાં આ રસ્તો બ્રેક થઈ ગયો છે, એના માટે અમારી ગાડી ઊભી રાખી દીધી છે અને અમે જોઈએ અમે આ ગાડી કઈ રીતના આગળ લઈ જઈએ છીએ। ડ્રાઈવરે ગમે એમ કરીને ગાડી ટૂટલા રોડ ઉપરથી બહાર નીકાળી લીધી છે અને અત્યારે બધા યાત્રિકો સેફ છે। હવે ફરીથી અમે પાછા બસમાં બેસવાના છીએ અને જઈશું અમે ગંગોત્રી માટે। અત્યારે અમે ગંગોત્રી જતા હતા તો રસ્તામાંથી આ લાઈવ પથ્થર ઉપરથી નીચે પડી રહ્યા છે અને અમે અને અમારા સ્ટાફના માણસો, મતલબમાં કે ડ્રાઈવર લોકો અને કિચનવાળા ભાઈઓ રસ્તો સાફ કરી રહ્યા છીએ। આ તમે લાઈવમાં જોઈ શકો છો। तो फाइनली गाइज गुड मॉर्निंग। सुबह से थोड़ा व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था उठने में और कस्टमर लोग श्रद्धालु लोग सब गाड़ी में बैठ गए थे। बाद में मैं उठा था तो इसके लिए वो आगे का व्लॉग नहीं बना पाया हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं शिव गुफा, जो गंगोत्री जाते हैं तो बाद में बीच में रास्ते में आता है शिव गुफा, वहीं पे हम पहुँच गए हैं। अभी हमारे श्रद्धालु लोग धीरे धीरे उतर के अब जाने वाले हैं शिव गुफा के दर्शन करने के लिए। जो हमारे गंगोत्री जाते हैं तो बाद में रास्ते में आता है, तो वहाँ पे हमने गाड़ी रुकाई है गंगोत्री में से शिव। तो अभी हम 20 से 30 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब जा रहे हम शिव गुफा के दर्शन करने के लिए। ये सब लोग हमारे श्रद्धालु लोग हैं। बोलो श्री हर हर महादेव, जय श्री माँ। शिव गुफा के अंदर जाने के लिए ना रास्ता देखो ऐसा है। गुफा के अंदर जाने का फिर एक पतली सी सीढ़ी आती है, सीढ़ी को पकड़ के नीचे उतरना पड़ता है। ये सब लोग हैं ना वो जामनगर वाले हैं, मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ, वो जो काका है वो भी है। एक काका अमनोत्री में खच्चर लेके अकेले जा रहे थे, हमको बोल रहे थे कि ये हमारा खुद का घोड़ा है, मैं चला के जाऊँगा। और ये सब लोग जामनगर वाले, सब आंटी। જૈસી કાશી વિશ્વનાથ મંદિરે જોઈ શકો છો, ત્યાંથી જવાનો રસ્તો છે અને અમારા શ્રદ્ધાળુ લોકો ઉતરી રહ્યા છે ગાડીમાંથી। આ અમારી બસ છે, આ ટોટલી અમારા શ્રદ્ધાળુ લોકો છે।
ગાડીમાં બેસી ગયા છે અને હવે અમે અહીંયાથી જઈશું અમારી ગંગોત્રી પહેલાં જે હોટલ બુક કરેલી છે ને ત્યાં બધા શ્રદ્ધાળુઓ આજના દિવસ માટે આરામ કરશે અને કાલે સવારે અમે નીકળીશું ગંગોત્રી મંદિરે જવા માટે। तो सुबह से हम लोग चाय पीना चाय और नाश्ता ही किया था और अभी बज के 4:30। सुबह से ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि हमारे सब श्रद्धालु लोग चाय कुछ नहीं खाया हुआ है। क्या मंगाया आपने? बराबर, नाश्ता करना सही रहेगा। होटलों में कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता है, मैगी मंगा कर खा रहे हैं। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आज अमारी यात्रा चौथो दिवस है, अमे गंगोत्री माटे जई रह्या छीए। आ तमे पाछळ जोई रह्या छो ए अमारी होटल हती। आनी अंदर अमे रात्रि रोकाण कर्युं हतुं ने हवे अमे जई रह्या छीए गंगोत्री माटे। पाछळ जोવો तो बधा श्रद्धाळुओ अमारा बाजुमां बेसी गया छे ने अमे जई रह्या छीए हवे। मित्रों गंगोत्री जाइए એટલે રસ્તામાં ઘરશીલ કરીને એક નાનું ગામ આવે છે। આ ગામ પાછળ અમે બસ ઊભી રાખી છે રેસ્ટ કરવા માટે અને તમે જોઈ શકો છો અમે વાદળાની ઉપર છીએ, વાદળોની ઉપર તમે જોઈ શકો છો લોકેશન, મસ્ત લોકેશન છે। बस से उतर चुके हैं सब लोग, अभी रेस्ट करने वाले हैं। 5-10 मिनट फ्रेश होने के बाद फिर हम गंगोत्री के लिए निकलने वाले। जय गंगा मैया। हमारे साथ एक श्रद्धालु है जो उसका आज हैप्पी बर्थडे है, उसका जन्मदिन है आज। तो आज का पूरा दिन का खर्चा हमारे भाई का रहने वाला है। होटल का, खाने का, पीने का सब कुछ ये भाई का रहने वाला है। तो आप लोग इसको भी बोल दो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
આ પુલ તમે જોઈ રહ્યા છો અને લંકા પુલ કહેવાય છે. અને આ જે નીચે નદી છે ને એ નદી શ્રીલંકાથી આવી રહી છે. હા, ચાઇનાથી સોરી યાર, ચાઇનાથી નદી આવી રહી છે અને પુલનું નામ છે लंका पुल. हमारे श्रद्धालु लोग ही है, गाड़ी में से सब उतर गए हैं. अब हम चल के जाएंगे इधर से मंदिर तक. इधर थोड़ा ही है चलने का, लेकिन हम जब 5वें महीने में आए थे तब हमको इधर से गाड़ी 3 किलोमीटर तक दूर रखनी पड़ी थी और 3 किलोमीटर से पैदल चल के आए थे मंदिर जाने के लिए. तो आप तो देख रहे हैं ना, અહીંયા છે ને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે કે જે આપણે 4 ધામનું પહેલાં રજીસ્ટ્રેશન કરીને આવ્યા હોય ને દર જગ્યાએ આપણો અહીંયા બારકોડ સ્કેન કરે. બારકોડ સ્કેન કર્યા પછી જ આપણને આગળ જવા દે છે. અહીંયાથી મંદિર સુધી પહોંચવા માટે આવી રીતના એક પટલી ગલી છે, એમાંથી ચાલીને જવું પડે છે ઠેક મંદિર સુધી. શાયદ એક જ કિલોમીટર જેવું હશે, પણ ચાલીને જવું પડે. તો ફાઇનલી અમે મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ અને પાછળ જોઈ શકો છો આ ગંગોત્રી મંદિર છે. મંદિરે બસથી થોડુંક ચાલીને આવવું પડે છે, પણ અમે ફાઇનલી મંદિર સુધી પહોંચી ગયા છીએ. તમે પાછળ જોઈ શકો છો. मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में कुंभ बहाए. हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे. ગંગોત્રી ધામ આ મંદિરથી જ્યારે 5મા મહિનામાં આવ્યા હતા ને ત્યારે આટલું ટ્રાફિક હતું કે દર્શન કરવાનો પણ ટાઈમ નહોતો મળ્યો. અને જ્યારે મારે એ સમયે દર્શન કરવાના બાકી હતા. અત્યારે હું મંદિરના દર્શન કરી લઉં છું અને આ રીતની લાઈન કરેલી હોય છે કે આની અંદરથી જવાનું હોય છે મંદિરના દર્શન માટે. આ મંદિરની અંદર છે. ગંગોત્રી મંદિર દર્શન કરી લીધા છે ફાઇનલ. અને રસ્તામાં થોડીક ભૂખ લાગી હતી તો ભાઈ નાસ્તો અમે કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. છોલે ચણાનું શાક છે, છોલે ચણા છે, સમોસા છે, બરાબર. અને આ ભાઈ પણ ખાઈ રહ્યા છે. ભાઈ તમને આ ટેસ્ટ કેવો લાગી રહ્યો છે તમને ભાઈ? ઓકે, તમને નથી લાગતો સારો કે લાગે છે? બોલો એકવાર. આ કંઈક નવો ટેસ્ટ છે, છોલે સમોસાનો એકવાર ટ્રાય કરવો જોઈએ. ઓકે. અમારી જિંદગીમાં કોઈ દી વાડીએ તો ઘેટા બકરા સારવા નથી જાય, પણ આ ઘેટા બકરા સારવા પડે એવું લાગે. હુર હે હા, જો તમે કેવું નાનું નાનું બદીડું છે. હુર એ જોયું? બાકી આ એની મિલિટરી છે. જો તમે રાતનો સમય થઈ ગયો છે, કસ્ટમરો લેટ આવ્યા હતા, એના લીધે અમારે રાતના સમયે ગાડી ચલાવવી પડે છે. પણ ઘાટીમાં ચલાવવાની ના હોય, પણ શું કરીએ યાર, હોટલે તો પહોંચવું જ પડે. એના માટે તમે જોઈ શકો તો રાતના આવી રીતના રસ્તા હોય છે અને અમારે ગાડી ચલાવવી પડે છે. તો ગાઈસ, બધા શ્રદ્ધાળુઓ આવી ગયા છે ગંગોત્રીની યાત્રા કરીને, દર્શન કરાવી દીધા હતા. ફાઇનલી જ્યારે અમે હોટલે પહોંચી ગયા છીએ અને બસ અહીંયા હવે આરામ કરીશું અને કાલે સવારે નીકળીશું અમે બદ્રીનાથ જવા માટે. ફાઇનલી બધા શ્રદ્ધાળુઓ આવી ગયા છે અને બધા શ્રદ્ધાળુઓ ઉતરી રહ્યા છે, બરાબર છે. અને હવે અમે જઈશું કાલે સવારે બદ્રીનાથ જવા માટે. જોતા રહો અમારી ચેનલ, લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બસ.